हेलो एवरीवन, मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा प्लस 3 सेकेंड सेमिस्टर पेपर 4 रो यूनिट 2 जो थे कि आमर मध्ययुगीय ओडिया काव्यर आंगिक वैचित्र्य संपर्क रे देछि एवं आमे विषय विन्यास संपर्क रे पूर्व वीडियो गुडी करे आलोचना करि सारिछे। आज आम ए भिडियो रे आलोचना करबा रीतियुगीय जो काव्य गुड़िकर भाषा किभଳି भाବରେ परिवर्तन घटिछि बा भाषा किभଳି भाବରେ थिला। तो पिला माने भाषा संपर्क रे आलोचना करिबा बेले आमे मध्ययुगीय ओडिया काव्यर भाषा को तीन गोटे पर्याय रे विभक्त करि परिबा। गोटे होछि प्राक रीतियुगीय बा रीतियुग पूर्वर जो माने रीतियुग आरंभर जो होइछि से प्राक रीतियुगीय भाषा किभଳି थिला। द्वितीय पर्याय आम आलोचना करिबा रीतियुगीय भाषा बा मध्ययुगीय भाषा। तृतीय पर्याय आम आलोचना करिबा काव्य जुगोत्तर भाषा बा जोटा कि गीति जुगर भाषा। एभଳି भाबरे आम तीन गोटी पर्याय रे आलोचना करिबा। प्रथमे आम देखिबा प्राक रीतियुगीय भाषा अर्थात रीतियुगर पूर्वर भाषा जेतेबेले रीतियुग सृष्टि होउतिला तार पूर्वर भाषा किभଳି रहिथिला। सप्तदश शताब्दी ठारू ओडिया काव्य सरल सहज लौकिक भाषा अपेक्षा दुर्बोध्य तत्सम आलंकारिक आडंबरपूर्ण भाषार प्रयोग प्रति अधिक आग्रह प्रकाश पाइछि। सप्तदश शताब्दी कहले पिला माने 1600 मसीहा कथा आमे एठारे आलोचना करिबा। आमे जानिजे जे हमर जो रीतियुग थिला रीतियुगर समय सीमा केते थिला ना 1650 रु केते 1850 पर्यंत एटा थिला हमर रीतियुगर समय सीमा। तो जेते बेले सप्तदश शताब्दी अर्थात 1600 मसीहा कथा आमे जदि देखिबा तेबे से समय रे काव्यर भाषा किभଳି थिला ना सरल सहज लौकिक भाषा बा लोककथित भाषा अपेक्षा से माने कोन करुथिले से जुगर कवि माने तत्सम अर्थात संस्कृत समान जो शब्द माने आमे कहि परिबा संस्कृत शब्द आलंकारिक शब्द एवं आडंबरपूर्ण भाषार से माने प्रयोग करिया पे अधिक आग्रह प्रकाश କରିଥିଲେ। काव्य ପାଇଁ कविगण नुआ नुआ छंदर आविष्कार दिगरे अधिक मनोनिवेश କରିଛନ୍ତି। काव्य रचना ପାଇଁ ସେମାନେ संस्कृत अभिधान व्याकरण शास्त्र पुराण काव्य मानकर साहाय्य नेइଛନ୍ତି। तो पिला माने आमे जेमति मु पूर्वर तुम माननकु कहिछि जे रीतियुगीय कवि माने संस्कृत काव्यर आदर्श रे से माने अनुप्राणित होइथिले। तो सेति पई से माने कोन करिसंती ना तांको काव्य गुडी करे से माने निजर पांडित्य निजर मौलिकता प्रतिपादन करिया पई विभिन्न प्रकार सब नुआ नुआ छंदर सृष्टि करिसंती एवं काव्य मध्य रे प्रयोग करिसंती। ता सहित कोन करिसंती ना संस्कृत अभिधान व्याकरण शास्त्र पुराण काव्य एगुड़िक से अध्ययन करिसंती एवं एगुड़िकर साहाय्य नेइकी से माने ओडिया रे काव्य रचना करिबारे आगभर होइचंती। ए दिगरे अर्जुन दासकर राम विवाह देवदुर्लभ दासकर रहस्य मंजरी प्रताप रायंक शशिसेना शिशुशंकर रायंक उषाभिलाष प्रभृति एक उल्लेखनीय काव्यकृति। तो ए सबु काव्य गुड़िकरे पिला माने आमे संस्कृत काव्यर आदर्श पढ़िथिबार देखिया पई पाइबा। माने संस्कृत अभिधान व्याकरण शास्त्र पुराण काव्य ए सबु को अध्ययन करिकि ए जो कवि माने रहिले ए सबु काव्य रचना करिसंती। जेउथिरे कि पुराण युग और नवागत काव्य युगीय भाषार एक मधुर समन्वय घटिछि। पुराण युगीय भाषार रीति रे आसीछि विराट परिवर्तन। तो आम ये सब काव्य गुड़िकर कौन देखा पिला माने हमर जो रीति युगर माने प्राक रीति युगर जो पूर्व युग रहिला कौन ना सारला युग है कि पंचसखा युग है से युगरे जो पुराण पिला माने रचना करा जाउथिला। माने आमे भागवत देखिबा किंबा सारला दास को महाभारत लक्ष्मी पुराण ए सब रे गोटे कौन थिला ना सरल भाषार प्रयोग होइथिला। किंतु जेते बेले हमर गोटे नुआ युग आरंभ हबारे लागिला बा प्राक रीतियुगीय कथा आमे जदि देखिबा गोटे नूतन युग एवं पुराण युग माने पुराण युगर भाषा एवं गोटे नुआ युग जो अद्वितीय होउथिला तार भाषा मध्यरे एक मधुर समन्वय देखिया पई पाइबा आमे प्राक रीतियुगीय भाषा रे। एवं ए जो पुराण युगर जो सरल
ମାନେ ଭାଷା ଥିଲା ସେ ସରଳ ସହଜ ଭାଷାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ତାଙ୍କର କାଞ୍ଚନଲତା କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ରସିକ ମାନସ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ପରାକୃତେ ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବି ଗୋସାଇଁ। ସନ୍ଦର୍ଭ ଗର୍ଭ ମଧୁର ତର ବଚନ, ବନ ଆଡ଼ମ୍ବର ମନ କନ ରୋଚନ। ସରସ ସବକ୍ର ଭାବ ଗର୍ଭ ପୂରିତ, ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ ହେବ ମୋ ଗୀତ। କାଞ୍ଚନଲତାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ? ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରସିକ ମାନସ ବଶ କରିବା ପାଇଁ, ରସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ, ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟର ନବଧା ରସକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରସିକ ବୋଲି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛାନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଳଙ୍କାର, ଏଇଠି ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଶବ୍ଦ ଆଡମ୍ବର କଥା, ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସେ କାବ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ତାହା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡମ୍ବରତା, ଶବ୍ଦ ଆଡମ୍ବରତାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ତାଙ୍କର ଗୀତ ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ବା ସାହିତ୍ୟ ରସିକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବଶ କରିପାରିବେ। ବନ ଆଡମ୍ବର ମନ କର୍ଣ୍ଣ ରୋଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସମୂହରେ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର ଓ ତତ୍ସମ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ପଦେ ପଦେ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ବ୍ୟାକରଣ ଗଣ ପ୍ରକୃତ ଭାଷାର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱରୂପକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପାସୋରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରାକୃତି ଯୁଗୀୟ କବିମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଥମିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସମୂହରେ ଯୋଉ ମାନେ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିଲା, ସଂସ୍କୃତର କାବ୍ୟ ର ଆଦର୍ଶକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଭାଷା ବା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଥିଲା କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେମାନେ ସେ ତାହାକୁ ମାନେ ନିଜ କାବ୍ୟରୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ତତ୍ସମ ଭାଷା ଏସବୁର ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ। ଫଳରେ କାବ୍ୟ କବିତାର ଭାଷା ହୋଇଛି କୃତ୍ରିମ, ତତ୍ସମମୂଳକ ଓ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଭାରାରେ ଭାରାନ୍ୱିତ, ଅବୋଧ୍ୟ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ଦେଇଥିବା କଳସା ବା କୋଇଲି, ଚଉତିଶା ଗୁଡ଼ିକରେ ସହଜ ସରଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋପ ପାଇ ତା ସ୍ଥାନରେ ଚଉତିଶା, ଚୌପଦୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଲା ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର। ତ ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଯୁଗର ଯୋଉ ଭାଷା ଥିଲା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ। ଫଳରେ ଯୋଉ ନୂତନ ଶୈଳୀର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେଥିରେ କୃତ୍ରିମ, ତତ୍ସମମୂଳକ ଏବଂ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପୁରାଣ ଯୁଗର ଭାଷା ଯୋଉ ସହଜ ସରଳ ଥିଲା ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅବୋଧ୍ୟ ମାନେ ବୋଧ୍ୟଗମ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା କ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବୁଝିବା ଅତି କଷ୍ଟ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ରୀତି ଯୁଗର ପୂର୍ବରୁ କଳସା, କୋଇଲି, ଚଉତିଶା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ବା ଭାଷାରେ ଯୋଉ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତି ଯୁଗ ବା ରୀତି ଯୁଗର ଯୋଉ ଚଉତିଶା, ଚୌପଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଶବ୍ଦର ଆଡମ୍ବରତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତି ଯୁଗୀୟ ଭାଷା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ତତ୍ସମ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସୁଛି ରୀତି ଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତାଗଣ କ୍ରମଶଃ ସଂସ୍କୃତ ଜନୋଚିତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଉପରେ
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶବ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ନହେଲେ ଯେ ଜଣେ କବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେ ସମୟର କାବ୍ୟିକ ଆଦର୍ଶ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ 1700 ମସିହା ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ରୀତିଯୁଗୀୟ ଯେଉଁ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତାଗଣ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ କବିମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ନହେଲେ, ଶବ୍ଦରେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଯିଏ ଶବ୍ଦର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନଥିବ ବା ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥିବ, ସିଏ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା କବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯିଏ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗମ ନଥିବ, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ରୀତି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ରହିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାରେ ଯେହୁ ବିଚକ୍ଷଣ, ଯେହୁ ଜାଣେ ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷଣ, ସେହି କରୁ ଏହି ଛାନ୍ଦ ବିବେଚନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସିଧା ସିଧା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପାଠକ ଶବ୍ଦରେ ଯାହାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନାହିଁ, ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଜାଣି ନାହିଁ, ସିଏ ମାନେ ଯଦି ଏହି କାବ୍ୟ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଏହି କାବ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ସେଇ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାଧକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଯଦୁମଣି ପ୍ରମୁଖ କାବ୍ୟକାରଗଣ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ନିଜର ଶବ୍ଦର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମୁଁ ଲଭିଛି ଶବଦ ସମୁଦ୍ର ପାର। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କହେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମୁଁ ଲଭିଛି ଶବଦ ସମୁଦ୍ର ପାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଥିଲେ ଯେ ଟାଣ ଚଣା ମାନେ ନାରଦ ଟାଣ ଚଣା ଚର୍ବଣ କଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ, ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ଜାଣିନଥିବା କିମ୍ବା ଶବ୍ଦରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନଥିବା ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପଢ଼େ, ତାହେଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ନାରଦ ଟାଣ ଚଣା ଚର୍ବଣ କଲା ଭଳି ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସେଇ ସମୟର କବିମାନେ ଯେଉଁ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳଙ୍କାରର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଜ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ବର୍ଗ ତାକୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ, ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ସେ ହିଁ କେବଳ ସେହି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିକି ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ କୋଶଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର, ସଂସ୍କୃତର କାବ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଏ ଶବ୍ଦ ରୂପକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲା ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ଅସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଧ୍ୱନି, ଅକ୍ଷର ଓ ଶବ୍ଦର ଅଦ୍ଭୁତ ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଯାଦୁଗର ଭାବରେ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର କଥା ଆମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ବେଶୀ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି, ରୀତି, ରସ, ବକ୍ରତି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚକମାନେ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ବ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ସ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ, ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ ଅବନା ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ କବି ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
परिचय देइछि। तो पिला माने जानिथिबो हमर जो उपेन्द्र भंज रचना करिसेंती वैदेहीश विलास, जोटा कि रामंकर लीला को नहीं कि से रचना करिसेंती, तार प्रति पादर आद्ୟରେ आमे ब अक्षर देखिया पई पाइबा। आ गोटे से रचना करिसेंती सुभद्रा परिणय, जार प्रतिपादर प्रथम अक्षर रे आमे स देखिया पई पाइबा, एवं अबरा रसतरंग एभली गोटे से काव्य रचना करिसेंती जो थे कि आमे मात्रार कोनोसी प्रयोग देखिया पई पाइबा नाही। एही शब्दर जादू प्रदर्शन ଏହି ଶବ୍ଦର ଜାଦୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତିର ମନୋରମ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ କେବଳ ଏହି ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟକୁ ନେଇକି, କାରଣ ଏଥିରେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କୌଶଳକୁ ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ି ନିଜ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭାବରେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ ଯୁଗର ନାମକରଣ, ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗର ନାମକରଣ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବୋଲି ହୋଇଛି। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା କେବଳ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ, ନିଜର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ, ନିଜର ମୌଳିକତାକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ। ଏଥିରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶବ୍ଦର ଜ୍ଞାନ, ଶବ୍ଦର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟତା ତ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କୌଶଳକୁ, ମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନର କୌଶଳକୁ ସେଠାରେ ଯୋଡ଼ିକି ଏହି କାବ୍ୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିଗଣ ନିଜ ନିଜ ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଦେଖିବା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଦେଖିବା, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଦେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଶବ୍ଦାଡମ୍ବରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତେବେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଭାଷାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସଂସ୍କୃତ ତତ୍ସମ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ମାନେ ଦେଖିବା ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ମାନେ ଆମେ ସେଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା, ଏବଂ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଯୋଜନା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ କରିଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଛି ସମୃଦ୍ଧ। ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିଗଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାବ୍ୟ ଯୁଗୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଗୀତି ଯୁଗ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯୁଗରେ ଆମେ ରୀତି ଯୁଗରେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୀତି ଯୁଗରେ, ସେଇ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଭଜନ, ଜଣାଣ ଏସବୁ ମାନେ ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବା ଏଇ ଯୁଗର କବିମାନେ ଏସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗରେ କାବ୍ୟ ଯୁଗର କବିମାନେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟର ସୁରମ କେଳିଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି କଣ କହୁଥିଲେ ନା ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ ମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଯୋଉ ପାଠକ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଣ ହଉଥିଲା ନା ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହବା ବେଳେ এই କାବ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କାବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ।
विपुल जनता ठारू ताहा दूरे जाउथला जेहेतु अधिकांश कौन थिले ना अशिक्षित वर्गर लोक थिले सेथिपई काव्य गुड़िक कौन हैला ना लोक मानक ठारू दूरे जिबारे लागिला एवं गोटिए माने गोष्ठी मध्य गोटे विदग्ध पाठक गोष्ठी मध्य ही से काव्य सीमाबद्ध होई रहिला। तेबे अष्टादश शताब्दीर अंतिम चरण और ऊनविंश शताब्दीर प्रथम भागरे केते जण काव्यकार देखादेले जो माने कि संस्कृत शब्द सहित निरल प्राकृत ओडिया शब्दर मधुर समन्वय घटाइले सेमानंक काव्यकृति रे। अर्थात अष्टादश शताब्दीर अंतिम चरण अर्थात कौन 1700 मसीहार शेष आड़कू एवं ऊनविंश शताब्दीर प्रथम अर्थात 1800 मसीहार प्रारंभिक समय केते जण कवि कर आविर्भाव घटिला केते जण कवि एमिति माने रचना कले जे सेमाने तांको काव्य गुडी करे कोन कले ना संस्कृत शब्दर प्रयोग करिसंती जेहेतु माने से जुगरे माने रीति जुग थिला तो रीति जुगर प्रभाव मध्य तांको साहित्य रे पड़िथिला तेने से संस्कृत शब्द गुडी कर प्रयोग करिसंती अलंकार रो प्रयोग करिसंती किंतु ता सहित से कौन करिसंती प्राकृत ओडिया शब्दर मध्य से माने माने तांको काव्य गुडी करे स्थान दैचंती तेणु ए समय कौन है ना संस्कृत शब्द सहित प्राकृत ओडिया शब्दर गोटे मधुर समन्वय घटी कौ जुगरे ना जो गीति जुगरे दिव्य अदिव्य भाषा रे पद हेब सिद्धि देख महाजनमार्ग परंपरा विधि अभिमन्यु सामंत सिंहार तांकर विदग्ध चिंतामणि रे कहिसंती दिव्य अर्थात पिला माने संस्कृत अदिव्य कहले लौकिक तो से कौन कहिसंती ना संस्कृत एवं आमर जो लौकिक लौकिक कहले जो भाषा रे साधारण माने आमे लोक माने जो भाषा रे कथावार्ता करंती तो उभय काव्य रे कौन करिसंती ना ई दिव्य एवं अदिव्य भाषार समन्वय रे काव्य रचना करिसंती ए धारा को मध्य आपणे नैचंती अभिमन्यु और तांको गुरुदेव कवि सूर्य सदानंद अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर गुरु थिले कवि सूर्य सदानंद से मध्य जो दिव्य अदिव्य भाषार प्रयोग करिसंती तांको काव्य गुडी करे तेबे संस्कृत और सरल ओडिया शब्दर मधुर समन्वय घटाई एहाको अधिकतर गणमुखी कराई काव्य कविता रचना करबा क्षेत्र रे कवि सूर्य बलदेव ब्रजनाथ बड़जेना भक्तचरण दास बनमाड़ी गौरहरी और गोपाल कृष्ण नाम सर्वाग्रे स्मरणीय तो ये जुगर कवि माने कौन कले जो माने कि अधिकांश परिमाण रे भजन जनाण ये सब रचना करुथिले गीतिका गुड़िक रचना करुथिले से माने से गुड़िक कौन कले ना संस्कृत शब्द एवं सरल ओडिया शब्द गोटे मधुर समन्वय कले तांको रचना गुड़िक तो ये जो कवि मान संपर्क में पिला माने आलोचना कले केते जण कवि मानक भाषा जो तांकर रचना करिसंती से कृति गुड़िकर भाषा संपर्क में आमे टिके आलोचना करिबा। कवि सूर्य बलदेवंकर भाषा कवि सूर्य बलदेव रथंकर भाषा आमे देखिबा केतेटा उदाहरण देखिबा तुहाई तुहाई पुट देउथिले लुहा की होइबो सुना आ गोटे जगह कोन कहिसंती किहेला रे कहि तो नुहई भारती रे काली जा दूररू देखी कलना कला मो आखि कला इंदिबर तो ये भाषा जो पिला माने एथरे हमें कौन देखिबा एभली सरल भाषार प्रयोग रे कवि सूर्य निजर पटुता प्रदर्शन करथिले हे भंजीय काव्य रीतिर संपूर्ण भावे निजको मुक्त करि पारि नाहंती से खांटी तत्सम शब्द सहित देशी विदेशी शब्द रूढ़ी प्रवचन आदि को संग्रह करी से ओडिया भाषा को नूतन रूप प्रदान करिसंती। तो ये जो भाषा देखिले पिला माने आमे दुईटा उदाहरण देखिले ए उदाहरण रे आमे कोन देखिया पहिले भाषा गुडी को पिला माने टिके सरल हेची किंतु संपूर्ण भावरे भंज्य काव्य रीतिरो सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा मध्य निजको मुक्त करि पारि नाहंती कोठी ना कोठी भंज्य काव्य साहित्यर से शैली भंज्य काव्य साहित्यर से रीति तांको साहित्य रे तांको रचना गुडी करे पडिछि किंतु टिके कम परिमाण रे आमे देखिबा पाई पाइबा से तत्सम शब्द सहित कोन करिसंती ना देशी शब्द विदेशी शब्द विभिन्न प्रकार रूढ़ी प्रवचन ए सब गुडी को तांको रचना गुड़िक से स्थान देइचंती एवं गोटे माने ओडिया भाषा को गोटे से नूतन रूप प्रदान करिसंती बोली आमे कहि परिबा। तापरे पिला माने देखिबा भक्त कवि गोपाल कृष्णंकर भाषा गोपाल कृष्ण पदावली तुमे माने
ଜାଣିଥିବ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ପଦାବଳୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତରେ ଲାଳିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେବଳ ଲଳିତ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରିନାହାନ୍ତି, ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଜନତାର କଥିତ ଭାଷାରୁ ଶବ୍ଦରାଜି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦେଲେ କିଏ? ଭକ୍ତ କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ଆମର ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ କଣ କଲେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ରୂଢି ପ୍ରବଚନର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଷାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରଚନା କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କାବ୍ୟ କବିତା ବା ଭଜନ ଜଣାଣ ସେ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଭାଷାର ସଙ୍ଗୀତରେ ଲାଳିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ଚୟନ ଯେତେବେଳେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଜନତା ମାନେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା, ଯୋଉ କଥିତ ଭାଷା, ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଭାଷାରେ ଯୋଉମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ କଥିତ ଭାଷାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ରଚନାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଅତି ସରଳ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା, ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ଉଠିଲୁ ଏଡେ ବେଗେ କାହିଁକିରେ, ଦଧି ମନ୍ଥାଇ ଦେବୁ ନାହିଁକିରେ, ଦେହ ପାଶୋରି ଦଣ୍ଡେ ନିଦ ନଗେଲୁ ଏଡେ, ବିଟଳ ହେଲୁ ମୋର ପାଇଁ କିସେ। ମାନେ ଅତି ମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡିକ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷାକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ବୁଝି ଯାଉଥିଲେ। ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀଙ୍କର ଭାଷା ଦେଖିବା। ବନମାଳୀ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାର କଥିତ ଭାଷାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗୀତିକା, ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ଗୁଡିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବନମାଳୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଗ୍ରାମର ଗାଁର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥିତ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ସେ ରଚନା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନ ଏବଂ ଜଣାଣ। ତ ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ସରଳ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ଭାଷା ଗୁଡିକ କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସରଳ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତୋତେ, ଧନ ମାଗୁନାହିଁ ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଦା ବାଲିରୁ ହାତେ, ଆନ ଦରଶନ ନଲୋଡେ ନୟନ, ଏକା ତୋହ ଦେଖା ବିନା, ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଇଚ୍ଛଇ ଆନ, ତୋହ ଚରିତକା ମନା। ମାନେ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଏଗୁଡିକ ରଚନା କଲେ କିଏ? କବି ବନମାଳୀ ଦାସ, ଯୋଉଗୁଡାକ କି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଇନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବାସ୍ତବରେ କାବ୍ୟୋତ୍ତର ଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିତରୁ କବି ଲେଖକ ବାହାରି ଆସିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗଣଧର୍ମିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଓ ଭାଷା ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେଇ ଅଗ୍ରଗତି କଲା। ତ ଆମେ ଯୋଉ କାବ୍ୟୋତ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖିଲେ ବା ଗୀତି ଯୁଗ ଦେଖିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲେ ନା ଅନେକ ଗୁଡିଏ କବି, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡିକରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଗୁଡିକର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମାନେ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ସେମାନେ କାବ୍ୟ କବିତା ବା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଇଭଳି ଭାଷାର ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯାହା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ଯୁଗୀୟ ଭାଷା, ରୀତି ଯୁଗୀୟ ଭାଷା, କାବ୍ୟୋତ୍ତର ଯୁଗୀୟ ଭାଷା, ତ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ତା ସହିତ ସୋମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।